Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Morphology of Flowering Plants, lecture number 5. In this lecture, we are going to discuss about the aerial modifications of stem. In previous lecture, we already discussed about the subaerial modifications of stem. And especially the subaerial modifications to perform the function of vegetative propagation and perennation. Here we discuss about the aerial modification of stem. When the aerial part of the stem or the whole stem is modified into a special structure to perform a specific function like climbing, protection, photosynthesis, then this type of the modification is called as aerial modification. Then there are different aerial modifications, and these are nothing but the thorn, then phylloclade, then cladodes, then also the stem tendril, cladophyll and bulbils. These are the different aerial modifications of stem. So first, that is the thorn. When axillary bud or the apical bud is modified into a sharp pointed straight structure, then it is known as thorn. And this thorn, आता जर आपण बघितलं तर जेव्हा एक्झिलरी बड म्हणजे लीफच्या एक्झाइल मध्ये जी बड प्रेझेंट असते तिला आपण एक्झिलरी बड म्हणतो, किंवा स्टेम आहे त्या स्टेमच्या अपेक्स रिजनला जी बड प्रेझेंट असते त्या बडला आपण अपायकल बड म्हणतो. When these apical or axillary bud, जेव्हा त्या अपायकल किंवा एक्झिलरी बर्डचं मॉडिफिकेशन हे शार्प पॉइंटेड आणि स्ट्रेट स्ट्रक्चर मध्ये होणार आहे तेव्हा त्याला थॉर्न म्हटलं जातं. काही प्लांट्स मध्ये फॉर एक्झाम्पल बोगनवेलियामध्ये जर आपण बघितलं तर हे थॉर्न्स हे स्ट्रेट नसतात तर ते कर्व्ड असतात, because in bougainvillea the thorns play very important role, that is they help for the climbing purpose. But in other plants where this axillary bud or apical bud is modified into sharp pointed structure, then it is known as a thorns, and where the structure is a straight one, and especially these thorns are developed in the plants to protect these plants from the grazing or the browsing animals. जे चरणारे प्राणी आहेत त्याच्यापासून प्लांटचं प्रोटेक्शन केलं जातं, as well as to reduce the rate of transpiration. त्याचबरोबर ट्रान्सपिरेशनचा रेट कमी केला जातो, कारण का जर समजा हे थॉर्न्स डेव्हलप झाले नाही तर इथं नवीन ब्रांच डेव्हलप होऊ शकते, त्या ब्रांचवर अजून लीव्स डेव्हलप होणार आहेत आणि त्याचबरोबर ट्रान्सपिरेशनचा रेट वाढू शकतो. So to reduce the rate of transpiration as well as to protect the plant from the grazing animals, thorns are developed in some plants. Means the axillary bud or apical buds are modified into thorns. For example, जर आपण बघितला apical bud is modified into thorns observed in Carissa carandus. Carissa carandus मीन्स त्याला मराठीमध्ये आपण करवंद म्हणतो. ही करवंदामध्ये आपल्याला असे शार्प पॉइंटेड काय दिसतील, थॉर्न्स दिसणार. देन नेक्स्ट आहे when axillary bud is modified into thorns, and their examples are nothing but the duranta, then citrus and bougainvillea. See, ड्युरॅन्टाला आपण मराठीमध्ये आकाश फूल म्हणणार आहे. त्याचबरोबर सिट्रस आपल्याला माहितीये लिंबू, त्यानंतर बोगनवेलिया किंवा त्याला आपण कागदी फुलं पण म्हणतो. रोड साइडला बरेचसे जसे प्लांट्स असतात बोगनवेलिया. So in all these plants, that is duranta, citrus and bougainvillea, apical bud is modified into sharp pointed thorns. Then the next modification आहे phylloclade. When the whole stem is modified into a flat green color branch succulent structure, then this structure is known as phylloclade. बऱ्याचशा झेरोफायटिक प्लांट्स मध्ये आपण बघतो, कॅक्टस मध्ये आपण बघतोय की पूर्ण स्टेमचंच मॉडिफिकेशन कशामध्ये होतं तर फ्लॅट, देन द सक्युलंट ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ म्युसिलेज, त्याच्यामध्ये म्युसिलेजचं सिक्रेशन झालं असतं त्यामुळे ते सक्युलंट होणार आहे, थिक आहे, फ्लॅटन आहे, अँड
it is branch one, and then this structure which is known as a phylloclade. Then this phylloclade which having number of nodes and internodes, म्हणजे याच्यामध्ये आपण बघू शकतो हे जे आहेत या पॉइंटला काय आहेत नोडल रिजन्स आहेत, हे नोडल रिजन्स आहेत. दीज आर द नोडल रिजन, and in between these nodes internodes are present, means it is differentiated into nodes and internodes, and at the nodal region the whole leaf is modified into a sharp pointed structure, and these are nothing but the leaf spines. म्हणजे या प्लांट मध्ये लीव्स डेव्हलपच होणार नाहीत, लीव्हचं मॉडिफिकेशन हे शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर मध्ये होणार आहे, अँड दिस इज नथिंग बट द स्पाइन. त्याचं स्पाइन्स मध्ये मॉडिफिकेशन्स आहे to reduce the rate of transpiration, because these plants are growing in a desert area. These plants are xerophytic plants, means the plants which are growing in xerophytic condition where the high intensity of light, high temperature and scanty rainfall. म्हणजे टेम्परेचर खूप आहे, सनलाइट भरपूर प्रमाणात सूर्यप्रकाश आहे आणि कमी प्रमाणात पाऊस आहे, अशा ठिकाणी त्यांना काय केलं पाहिजे तर वॉटर कॉन्झर्व करून ठेवलं पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी या प्लांट्स मध्ये लीव्स डेव्हलप होत नाहीत. लीव्हचं मॉडिफिकेशन हे लीव्ह स्पाइन्स मध्ये होणार आहे, आणि स्टेमच कसं होणार आहे तर स्टेम हे ग्रीन कलरचं होईल, अँड ड्यू टू विच द स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आणि त्यामुळं स्टेमच लीव्हचं फंक्शन करेल, दॅट इज इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ photosynthesis. There are different examples of this phylloclade, that is thick succulent. जर समजा स्टेमचं मॉडिफिकेशन हे थिक सक्युलंट ग्रीन ब्रांच स्ट्रक्चर मध्ये झालं, then their example is apuntia. Then the cylindrical phylloclade which is observed in casuarina. Casuarina मध्ये जर आपण बघितलं तर phylloclade हे सिलेंड्रिकल शेप आपल्याला दिसेल त्याचा. Then ribbon like phylloclade is observed in Muhlenbeckia. Muhlenbeckia या प्लांट मध्ये आपल्याला जे phylloclade आहे ते रिबन सारखं दिसणार आहे. So these are the different examples of the phylloclade. Then cladode. Cladode is also one of the aerial modification of stem, and here these cladodes are nothing but the limited growth branches which become a leaf-like structure. म्हणजे जेव्हा स्टेमचं मॉडिफिकेशन म्हणजे स्पेशली जर आपण बघितलं लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस डेव्हलप होणार आहेत, अँड दीज लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस which are green in color, and these branches or these cladodes which are one internode long. म्हणजे याच्यामध्ये एकच इंटरनोड असणार आहे. हे जे स्ट्रक्चर आपल्याला दिसते लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस डेव्हलप होतील आणि त्याला क्लॅडोड म्हटलं जातं, आणि त्याच्यामध्ये फक्त एकच इंटरनोड असणार आहे, म्हणजे दोन नोडच्या मध्ये एकच इंटरनोड प्रेझेंट असणार, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस. And these are green in color, leaf-like structure develop होणार आहे, and they perform the function of photosynthesis. Because the true leaves which are modified into spines or the scaly leaves. जर आपण बघितलं तर जे ट्रू लीव्स असणार आहेत, ओरिजिनल जे लीव्स असतात त्या लीव्हचं मॉडिफिकेशन हे कशामध्ये झालंय स्पाइन्स मध्ये होतं, किंवा स्केल लीफ मध्ये त्याचं मॉडिफिकेशन होणार, आणि त्या स्केल लीफच्या एक्झाईल मध्ये जर आपण बघितलं तर जे इथं आपल्याला क्लॅडोडचं स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल, म्हणजे लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस डेव्हलप होतील. दीज आर ग्रीन इन कलर अँड दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिसचं ते फंक्शन करतात. फॉर एक्झाम्पल ऍस्पॅरागस रेसिमोसस. ऍस्पॅरागस रेसिमोसस मध्ये आपल्याला हे पाहायला मिळेल, म्हणजेच त्या प्लांटला आपण मराठीमध्ये शतावरी म्हणतो. देन द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आहे दॅट इज क्लॅडोफिल. आता क्लॅडोफिल which is also one of the modification of the stem. Stemचंच modification आहे, aerial modification of stem. Here we observed that the leaf-like structure which is born in the axil of scaly leaf. म्हणजे जर आपण बघितलं इथं काय होणार आहे, एक leaf-like structure डेव्हलप होईल, and this leaf-like structure
विच इज बॉर्न इन द एक्झाइल ऑफ स्केल लीफ. या स्केल लीफ इथं आपण बघितलं तर ही स्केल लीफ पाहायला मिळेल. या स्केल लीफच्या एक्झाइल मध्ये एक लीफ लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळेल. and this is known as cladophil. त्याला आपण cladophil म्हणतो. and in the middle region of this cladophil there is a development of the floral bud and the scale leaf. इथं काय डेव्हलप होणार आहे? It has a floral bud and scale leaf in the middle of this cladophil. That is this portion which is nothing but the लीफ पार्ट ऑफ दिस क्लॅडोफिल. कारण हे जे काही लीफ लाईक स्ट्रक्चर डेव्हलप झाले त्या लीफ लाईक स्ट्रक्चर मध्ये या क्लॅडोफिल मधला जो हाफ पोर्शन आहे विच इज लीफ अँड हाफ पार्ट विच इज द स्टेम. म्हणजे त्या क्लॅडोफिलचा अर्धा भाग जो असतो तो लीफ आहे आणि अर्धा भाग काय आहे? स्टेम आहे. सो इन द मिडल ऑफ दिस क्लॅडोफिल it has a floral bud in and scale leaf. म्हणजे बरोबर या क्लॅडोफिलच्या मध्ये एक फ्लोरल बर्ड आणि स्केल लीफ डेव्हलप होणार आहे. and this structure which is nothing but the cladophil which is observed in ruscus and it perform the function of photosynthesis. ते कशाचं फंक्शन करेल? फोटोसिंथेसिसचं फंक्शन करणार. observed in ruscus. then the next आहे that is the stem tendril. आता स्टेम टेंड्रिल जर आपण बघितलं तर स्टेम टेंड्रिल मध्ये एक्झिलरी बर्ड, अपायकल बर्ड, एक्स्ट्रा एक्झिलरी बर्ड और द फ्लोरल बर्ड्स. म्हणजे ज्या काही डिफरंट बर्ड्स स्टेम वरती डेव्हलप होणार आहे त्या बर्डचंच मॉडिफिकेशन हे कशामध्ये होईल? तर दीज बर्ड्स विच आर मॉडिफाईड इनटू थिन wire like green structure and this is known as a tendril. Axillary bird, apical bird which is modified into thin wire like green sensitive structure and which is known as a tendril. In this tendril there is a presence of adhesive gland for the fixation. Fixation साठी या टेंड्रिल मध्ये काय असणार आहे? adhesive gland असेल. And these tendrils are very sensitive whenever they come in contact with any support. म्हणजे एखाद्या सपोर्टच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये ते आले तर या सपोर्ट भोवती ते काय होणार आहेत? coil itself and help the plant for the climbing purpose. Because in these plants the stem is weak. जर आपण बघितलं काही प्लांट मध्ये स्टेम वीक असतं. बऱ्याचशाच वेली ज्या असतात त्याच्यामध्ये आपण बघतो स्टेम वीक आहे आणि मग अशा प्लांट मध्ये त्याची एक्झिलरी बर्ड, अपायकल बर्ड, एक्स्ट्रा एक्झिलरी बर्ड हिचं मॉडिफिकेशन हे तीन वायर सारख्या ग्रीन लाईक स्ट्रक्चर, हिरवं असं ग्रीन काय होणार आहे? ग्रीन वायर लाईक स्ट्रक्चर डेव्हलप होईल की जे सेन्सिटिव्ह असणार. जेव्हा ते एखाद्या सपोर्टच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल तेव्हा ते त्या सपोर्ट भोवती गुंडाळलं जाणार आहे आणि ते त्या प्लांटला क्लाइम्बिंग साठी मदत करेल. मीन्स द टेंड्रिल्स प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल दॅट इज क्लाइम्बिंग. दे आर स्पेशली डेव्हलप फॉर द क्लाइम्बिंग पर्पज. देन there are different examples of this stem tendril. For example, when the apical bud is modified into thin wire like structure then it is known as apical tendril which is observed in Vitis quadrangularis. आपल्याला हे Vitis quadrangularis मध्ये पाहायला मिळेल. Then the next आहे axillary tendril. means when axillary bud म्हणजे जेव्हा काय होणार आहे? एक्झिलरी बर्ड जी असणार आहे दिस एक्झिलरी बर्ड विच इज मॉडिफाईड इनटू थिन वायर लाईक स्ट्रक्चर देन इट इज नोन ॲज ए एक्झिलरी टेंडर अँड इट इज ऑब्झर्व्ड इन पॅसिफ्लोरा. पॅसिफ्लोराला आपण मराठीमध्ये कृष्णकमळ म्हणतो. कृष्णकमळ मध्ये जर आपण बघितलं बरोबर या लीफच्या एक्झाइल रिजन मध्ये जी एक्झिलरी बर्ड असते तिथून त्याचं मॉडिफिकेशन हे कशामध्ये झालंय? तर टेंड्रिल मध्ये होतं. देन द आहे एक्स्ट्रा एक्झिलरी टेंडर. The extra axillary bud specially we observed in the cucurbita. cucurbita मध्ये जर आपण बघितलं म्हणजे भोपळ्याचा वेल जर आपण बघितलं तर एक्झाइल रिजन मध्ये टेंड्रिल डेव्हलप होणार नाही. तर आपल्याला काय दिसेल? जे काही लीफ असणार आहे त्या लीफच्या बरोबर आपण जर बघितलं हे जे काही लीफ आहे
त्या लीफच्या एक्स्ट्रा ॲक्सिलरी रिजन पासून काय होणार आहे, एक्स्ट्रा ॲक्सिलरी रिजनला एक्स्ट्रा ॲक्सिलरी बर्ड प्रेझेंट असेल. म्हणजे when the bird is present outside this axillary region, ॲक्सिलरी रिजनच्या बाहेरच्या साईडला जेव्हा बर्ड डेव्हलप होते तेव्हा तिला एक्स्ट्रा ॲक्सिलरी बर्ड म्हटलं जातं. आणि then this extra axillary bud is modified into thin wire like structure, and this is nothing but the extra axillary tendril and which is observed in cucurbita. आपल्याला कुठं पाहायला मिळते, cucurbita मध्ये. Then floral bud, when the floral bud is modified into thin wire like structure, then it is known as a फ्लोरल बर्ड टेंड्रिल. अँटिगोनॉन या प्लांट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल फ्लोरल बर्ड विच इज मॉडिफाईड इनटू थिन वायर लाईक स्ट्रक्चर मध्ये त्याचं मॉडिफिकेशन होणार आहे अँड विच हेल्प द प्लांट फॉर द क्लाइंबिंग पर्पज. तर यामध्ये जर आपण बघितलं अपायकल टेंड्रिल जे आहे व्हायटिस मध्ये आपल्याला ते पाहायला मिळेल. अँड दिस व्हायटिस वी ऑब्झर्व दॅट the apical bud which is modified into tendril and due to which the growth of the plant which is takes place with the help of axillary buds, and this type of the growth which is known as a sympodial growth. त्याला आपण sympodial growth म्हणतो. Then next modification आहे bulbils. Bulbils is also one of the aerial modification of stem in which axillary bud which is the bird which is present in the axile region मध्ये जी bird present असते तिला आपण axillary bird म्हणतो. And this axillary bird which is modified into a thick globular structure, and due to storage of the food material it become thick globular and this structure which is known as a bulbil. त्याला bulbil म्हटलं जातं. When this bulbil is mature, it detach from the mother plant. या mother plant पासून ती detach होईल, fallen on the ground, and from this bulbil there is a development of the new plant body. नवीन plant body develop होणार आहे. So this bulbil which play very important role in vegetative propagation. म्हणजे त्याचं मेन फंक्शन काय, vegetative propagation. जे काही प्लांट मध्ये फॉर एक्झाम्पल आपण बघितलं अगेव आहे, डायोस्कोरिया प्लांट आहे, या प्लांट मध्ये लीफच्या एक्झाईल मध्ये असं एक ग्लोब्युलर स्ट्रक्चर डेव्हलप होतं आणि ते कशाचं मॉडिफिकेशन आहे तर ॲक्सिलरी बर्डचंच मॉडिफिकेशन हे सर्क्युलर ग्लोब्युलर थिक अशा स्ट्रक्चर मध्ये होणार आहे. ड्यू टू स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल दिस स्ट्रक्चर विच बिकम ग्लोब्युलर अँड दिस स्ट्रक्चर, त्या स्ट्रक्चरला आपण बुलबिल म्हणतो. जेव्हा हे स्ट्रक्चर मॅच्युअर होणार आहे तेव्हा ते बुलबिल या मदर प्लांट पासून सेपरेट होईल, ते जमिनीवरती पडेल आणि त्याच्यापासून नवीन प्लांट बॉडी डेव्हलप होणार आहे. म्हणजे याचं मेन फंक्शन काय आहे, दॅट इज व्हिजिटेटिव्ह प्रोपागेशन अँड इट इज ऑब्झर्व्ड इन अगेव अँड डायोस्कोरिया. So these are the different aerial modifications of the stem. यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. थेरीसाठी आपल्याला एखादा क्वेश्चन असाही विचारला जाईल, डिस्क्राइब एनी टू एरियल मॉडिफिकेशन्स ऑफ स्टेम. किंवा क्वेश्चन असाही विचारला जाईल, राईट ए नोट ऑन द बुलबिल असेल किंवा फायलोक्लेड असेल, याच्यावरती क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा मॅच द पेअर मध्ये क्वेश्चन विचारताना एका साइडला रियल मॉडिफिकेशन्स दिले जातील आणि दुसऱ्या साइडला त्याचे एक्झाम्पल्स दिले जातील किंवा त्याचे फंक्शन्स पण दिले जातील आणि मॅच द पेअरचा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा एमसीक्यू मध्ये जे एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहेत, फॉर एक्झाम्पल जर आपल्याला असाही क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की दॅट इज अपायकल टेंड्रिल ऑब्झर्व्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट. किंवा जे काही टेंड्रिल्स आहेत त्या टेंड्रिल, अपायकल टेंड्रिल, ॲक्सिलरी टेंड्रिल, एक्स्ट्रा ॲक्सिलरी टेंड्रिल आहे, फ्लोरल बड इज मॉडिफाईड इनटू टेंड्रिल, ते एका साइडला दिले जातील, त्याचे एक्झाम्पल्स दिले जातील आणि ते मॅच द पेअरचा क्वेश्चन सुद्धा एमसीक्यू मध्ये विचारला जाऊ शकतो. किंवा विच वन ऑफ द फॉलोइंग aerial modification of stem which perform the function of vegetative propagation or the bulbil which is observed or which is developed in a dash dash plant. अशा टाइपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा limited growth branches which are observed in asparagus, these are known as cladodes.
अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. सो देअर एक्झाम्पल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द नीट अँड CET एक्झाम. So this is all about the aerial modifications of stem. Thank you very much.